हाँ जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है सारा दा? ठीक ठाक हो जी? हाँ जी, अज का अपना नैक्सट जोड़ा है कनैक्टिविटी करते हैं पिछले नाल। नैक्सट लैक्चर जोड़ा है पिछे आपां लास्ट दे विच कीता सीगा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिहदे विच एक छोटी जी आपां डेरीवेशन भी की सी। होप कि सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई होगी। जिमें कि तुहानूं दस्सिया कि इस चैप्टर च मैक्सीमम जिहड़ी थ्योरी है तो थ्योरी ही चलती रहनी है इहदे च, है ना। नैक्सट टॉपिक आउंदा अपना कैटालिसिस। कैटालिस्ट के बेसिस के उपर जिन्ना भी तुहाडे डाउट होणगे या कुछ चीज़ां नवीं पता लगणगियां अज दियां। नैक्सट टॉपिक इज़ द कैटालिसिस। लिखो जी, इहदे च लिखोगे सब तो पहला कैटालिस्ट इज़ ए सबसटांस विच कैन इनक्रीज एज वैल एज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन just by affecting activation energy. Catalyst will be of two type. First one is the positive catalyst, second one is the negative catalyst. Positive catalyst ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? increase the rate of reaction by decreasing activation energy. सैकेंड वन नैगेटिव कैटलिस्ट दे विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इनक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव च बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नैगेटिव च बाय इनक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अगे लिखोगे इन द रिएक्शंस इन विच कैटलिस्ट आर यूज आर नोन एज कैटालिटिकल रिएक्शंस एंड द ओवरऑल फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है जी। हुण इहदे च पॉजिटिव ते नैगेटिव का मैं तुहानूं दस्सण लग्गिया। जिवें मान लो एक पिछले चैप्टर दे नाल थोड़ा जिहा कोरलेट करना, आपां उत्थे एक चीज़ कीती सीगी कि रिएक्शन नूं प्रोसीड करन दे लई मिनीमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहीदी है, सो दैट आह वाला जिहड़ा एनर्जी वैरीयर सीगा, एनर्जी वैरीयर नूं जिहड़ा हैगा क्रॉस कर जे, है ना। इनू क्रॉस करके वो की रिएक्टेंट की दे देन, प्रोडक्ट दे देन, है ना। तो इत्थे तुहानूं दस्सिया सी कि आ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हुंदी है तो दिस वन इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जिहड़ी तुहानूं कंबाइंड मैं थ्रैशोल्ड एनर्जी लिखाई सीगी, थ्रैशोल्ड TH। हुण कैटलिस्ट का इफैक्ट पता कित्थे आ? आह वाली जगह के उत्ते है, एक्टिवेशन एनर्जी के उपर। मान लो एक रिएक्शन दे विच कैटालिस्ट ऐड होने दे नाल लैट एक्टिवेशन एनर्जी इन्नी करेगी। आ रिएक्टेंट की एनर्जी आ, प्रोडक्ट की एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी जिहड़ी हैगी है जस्ट इन्नी करेगी, इत्थों लैके इत्थों तक घट गई। तो इस केस में आप पॉजिटिव कैटालिस्ट कहांगे, क्योंकि इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी घटाती। थोड़े जे जंप के नाल ही रिएक्टेंट जिहड़े हैगे ने एनर्जी वैरीयर नूं क्रॉस करके तुहाडा प्रोडक्ट दे देणगे, तो इहनूं पॉजिटिव कैटालिस्ट कहांगे। रेट ऑफ रिएक्शन इन्हें इनक्रीज़ कीती है। दूसरी तरफ कैटालिस्ट की वजह दे नाल कई बार की हुंदा है कि आ देखो जी, आ रिएक्टेंट ने, आ प्रोडक्ट ने, दिस वन की हैगी इहदे च एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। हुण वैरीयर नूं क्रॉस करन दे लई आपां नूं जिहड़ा एक्टिवेशन एनर्जी उहदी अमाउंट बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो गई। इट मीनस कैटालिस्ट ने की कीता, रिएक्शन नूं स्लो करता, स्लो डाउन करता, डिक्रीज़ करता रेट अपना, जस्ट बाय इनक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। कुल मिला के कैटालिस्ट का काम एक्टिवेशन एनर्जी ते इफैक्ट पाउणा हुंदा। तां इह नैगेटिव कैटालिस्ट के अंदर जिहड़ा स्टडी होएगा। होप कि तुहानूं पॉजिटिव ते नैगेटिव का एक्टिवेशन एनर्जी के उपर की इफैक्ट पैंदा है ये समझ आ गया। ठीक है जी, थोड़ा जिहा अगे चलते हैं। कैटालिटिकल रिएक्शन फरदर दो टाइप दियां हुंदियां ने। फर्स्ट वन लिखो होमोजीनियस कैटालिटिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज़ द होमोजीनियस, सैकेंड वन की हो जाएगियां हैट्रोजीनियस। होमोजीनियस ते हैट्रोजीनियस कैटालिटिकल रिएक्शंस। होमोजीनियस कैटालिटिकल रिएक्शन के केस दे विच तुसीं की लिखोगे? रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एज वेल एज कैटलिस्ट ऑल आर इन सेम फेज। सारे इक्को फेज दे विच होणगे, चाहे तो सारे गैसिस
ਲਿਕੁਇਡ, ਸੋਲਿਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਵਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਸਿੰਪਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੈਟ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ NO ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SO3 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਵਨ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਨ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੋਣ। ਜਨਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ 90% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਇਰਨ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਆ ਵੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 3 ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ 2 ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਅਲੱਗ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਪ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ। ਫਸਟ ਵਨ ਲਿਖੋ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਓ, ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੈਕਟ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਕੈਟਲਿਸਟ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗਿਵ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥੇਨ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜੇ, ਮਿਥਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਐਸਿਡ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਆ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ। ਫਰਕ ਕਿਸ ਦਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਨਿਕਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ, ਨਿਕਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਇਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਾਪਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Cr2O3 ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ,
ਐਲਡੀਹਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਗਏ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੋਪ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਜਾਂ 4 ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ B ਬਣ ਰਿਹਾ, B ਤੋਂ C ਬਣ ਰਿਹਾ, C ਤੋਂ D ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ E ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ B ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ C D, ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਟਸੈਲਫ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਟੋ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੋਇਜ਼ਨ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਪੋਇਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨੋ, ਕੈਟਲਿਸਟ ਉਹੀ